सत श्री अकाल जी। पंजाब मेल यूएसए टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम अखबारनामा च मैं हां कमलप्रीत सिंह। दोस्तों, इस हफ्ते भी जेकर असी अखबारों की सुर्खियां ते नज़र दौड़ाइए तो जिंदगी बहुत बेबस नज़र आई। किते इंसान दी खुदगर्जियां उहदियां गलतियां नाल आम लोग सज़ा भुगत रहे हैं तो उत्थे कुदरत भी इंसान तो कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आए दिन नवीं तो नवीं कुदरती मुसीबत साढ़े सामने आ रही है। भी अजे तो पूरी दुनिया करोना महामारी की दूजी लहर नूं बर्दाश्त नहीं कर पाई सी कि देश के ब्लैक फंगस नाम की एक होर महामारी ने दस्तक दे दिता है। इन्ना ही नहीं, ब्लैक तो बाद उस तो भी ज़्यादा खतरनाक महामारी पहुंच चुकी है तो वह है जी वाइट फंगस। हुण जे असीं गल करिए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में अजे तक तौते तूफान ने ही सानू उठन नहीं दिता सी कि दूसरा तूफान यास उहदा हाई अलर्ट हो चुका है। तो क्यास अराइयां लगाई जा रही ने कि यह तूफान उस तो भी वड्डी तबाही लैके आएगा। उत्थे बीते दिन ही चीन दे विच भूचाल दे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 166 झटके लगे, जिथे कुदरती आफतां एक तो बाद एक नवे रूप दे विच साडे सामने आ रही ने, उत्थे दुनिया की सियासत दे विच भी इस तरह की हलचल नज़र आई है। तो आओ फिर अज दे इस अखबारनामा दे विच इन्हां सारियां खबरां नूं असीं एक एक करके शामिल करते हैं। तो सब तो पहली गल, सब तो जरूरी ते इस वक्त की सब तो वड्डी आफत करोना बारे। भी दोस्तों, इस बीमारी तो कुछ राहत के आसार तो नज़र आ रहे सी, पर असीं जे मौतां की गिनती वाल देखिए ना तो ये तो नवे रिकॉर्ड बना रही है। आओ सब तो पहला असीं द डेली ट्रिब्यून ने जिहड़ी अपनी हैडलाइन बनाई है उहदे वाल नज़र मारते हैं। डेली ट्रिब्यून लिखता है कि ओवर 10% पॉजिटिविटी रेट इन 382 डिस्ट्रिक्ट्स। उन्हें इस खबर मुताबिक ये अखबार लिखता है कि जिथे हिंदुस्तान के 756 डिस्ट्रिक्ट्स विचों 382 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे ने जिथे पॉजिटिविटी रेट 10% तो ज़्यादा है। हालांकि माहरां दा यह कहना है कि करोना बीमारी तां ही ठीक होएगी जदों ये रेट जिहड़ा 5% ते पहुंच जाएगा। तो कई जिलों के विच लॉकडाउन करके करोना की चेन नूं तोड़न की कोशिश भी की गई, पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते जम्मू कश्मीर दे विच इस चेन नूं हाले तक तोड़िया नहीं जा रहा। हालांकि इन्हां सारे प्रांतां दे विच मिनी लॉकडाउन भी लगा होया है, नाइट करफ्यू भी है, वीकेंड करफ्यू भी लगा होया, पर फिर भी पंजाब दे विच 14, हरियाणा च 18, हिमाचल ते जम्मू कश्मीर दे विच 12 डिस्ट्रिक्ट ने जिथे करोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। आ हुण थोड़ा जिहा असीं आंकड़िਆਂ ਨੂੰ देख लैंदे ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ तक ਦੇ मिले आंकड़िਆਂ ਵੱਲ देखिए तो हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,57,000 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,23,400 ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ 4,194। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 2,95,525। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ सूबे पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब दे विच कल तक कुल केस सी 5,33,981, जिहदे विच एक्टिव केस 61,195, कुल मौतां की संख्या 13,104। इस तरह दे नाल हरियाणा दे विच कुल केस 7,33,688, एक्टिव केस 47,993, कुल मौतां 7,415। हिमाचल दे विच कुल केसां की संख्या 1,77,725, एक्टिव केस 28,788, कुल मौतां की संख्या 2,693। उधर जे असीं झात मारीए जम्मू कश्मीर वाल तो जम्मू कश्मीर विच हुण तक कुल केस 2,67,313, जिन्हां विचों एक्टिव केस ने 49,136, कुल मौतां का आंकड़ा 3,513। पर दोस्तों इत्थे असीं जेकर मौत दर की गल करिए ना तो करोना मौत दर दे विच संगरूर ये जिला सब तो अगे है। तो पंजाब विच पिछले 24 घंटिया के अंदर करोना कारण मरण वाले मरीजों की गिनती 217 रही है। पिछले 24 घंटिया के विच अमृतसर दे विच सब तो ज़्यादा मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने, आंकड़ा रहा 39। सो दोस्तों, अजे तो प्रशासन इन्हां आंकड़िਆਂ ਨੂੰ संभाल ही नहीं पा रहा सी। इन्हां दा लेखा जोखा करना ही इन्ना ज़्यादा मुश्किल सी कि रोज़ दे रोज़ इन्ने लखां आंकड़े कढ़ने, उन्होंने समेटना, तो देश के एक होर महामारी का आ जाना,
एक बहुत वड्डी समस्या है। रोज़ाना जगबानी अखबार ने सब तो पहले पन्ने के उत्ते इस खबर को दर्शाया है। लिखते ने देश में ब्लैक फंगस के 9320 मामले 235 मौतां। बिल्कुल ठीक इस तरह ही पंजाबी ट्रिब्यून ने भी अपने अखबार की पहली खबर के तौर पर इस दे नाल मिलती जुलती खबर को प्रकाशित किया है तो उन्हें लिखा है कि देश हुण ब्लैक फंगस की चकड़ च। आओ हुण असीं इन्हां खबरां नूं थोड़ा गौर दे नाल पढ़दे हां। जगबानी अखबार की इस खबर दे विच लिखिआ है कि देश विच कोरोना की दूजी लहर दरम्यान ब्लैक फंगस इन्फैक्शन के मामले लगातार वध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने शनिवार को दस्सिआ कि पूरे देश विच ब्लैक फंगस के 9320 मामले सामने आए ने। 250 व्यक्तियों की इस बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। गौड़ा ने यह भी कहा कि ब्लैक फंगस के रोगियों के इलाज लई केंद्र सरकार वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं एम्फोटेरिसिन बी दीआं वाधू 23,000 शीशियां भी भेजियां जा चुकियां ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ विच इस बीमारी की स्थिति की विस्तृत रूप के नाल समीक्षा करन पिछों ही उक्त शीशियां भेजियां गईयां। सो ये सी सरकार का बयान ते इहदे नाल ही मध्य प्रदेश ते बिहार सरकार ने भी शनिवार को ब्लैक फंगस नूं महामारी करार दे दिता है। सो इस तरह हुण तक 13 सूबे इस नूं महामारी का दर्जा दे चुके हैं। उधर कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी ने भी ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाइयां की कमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जिथे सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस बीमारी दी दवाइयां ते टीकियां की कमी के वल दवाया है। उत्थे उन्होंने कहा कि सूबे नूं महामारी रोग एक्ट अधीन ब्लैक फंगस नूं महामारी ऐलानन दे लई किया जाए। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां की ढुकवीं सप्लाई होनी चाहिए है, क्योंकि जदों महामारी का ऐलान हो जाता है उस तो बाद केंद्र की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह अपने सूबे नूं इन्हां सारियां दवाइयां की पहुँच करना यकीनी बनावे। पर जिथे असीं इन्हां बीमारियों के बारे ही हजे सोच रहे सी, इन्हां दे नाल लड़ रहे सी, उत्थे ही IMF वालों ना एक चेतावनी दी गई है तो हिंदुस्तानियों के कन खड़े हो गए हैं। IMF का कहना है कि भारत में हले करोना महामारी के नाल हालात होर विगड़ सकते हैं। पंजाबी ट्रिब्यून ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। आओ जरा इस खबर का रुख करते हैं। खबर कहती है कि कौमांतरी मुद्रा फंड IMF ने कहा है कि भारत में जारी करोना की दूजी भयानक लहर इस गल का संकेत है कि शायद सब तो बुरी स्थिति अजे देखना बाकी है, क्योंकि भारत वालों 2021 के अंत तक सिर्फ 35% तो घट लोगों का ही टीकाकरण किए जाने की संभावना है। हुण IMF की रिपोर्ट के कहा गया है कि जिथे पहली लहर दौरान भारत के सेहत ढांचे ने चंगा काम किया, उत्थे इस बार इस ते इन्ना ज़्यादा भार पै गया कि लोग मैडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन, बिस्तरियां ते साम संभाल की कमी के नाल ही मर रहे हैं। इस रिपोर्ट मुताबिक वैक्सीन की मौजूदा दुवल्ली खरीद ते कोवैक्स तहत मिलने वाली वैक्सीन नाल भारत की 25% आबादी ही कवर हो सकेगी। हालांकि भारत को अपनी 60% आबादी के टीकाकरण लिए तुरंत 1 अरब डोज का ऑर्डर देना पवेगा। रिपोर्ट के यह भी कहा गया कि सरकार को उम्मीद है कि साल 2021 के अंत तक वो 2 अरब डोज मौजूद होगी। 2 अरब डोज यानी कि 200 करोड़। पर दोस्तों सरकार को इत्थे ये यकीनी बनाना होगा कि मिथे टीचे नूं बिना किसी देरी के हासिल किया जाए। तो ये लिए सरकार को ज़्यादातर ध्यान तुरंत वैक्सीन लई लोड़ींदे रॉ मटीरीयल ते तैयार वैक्सीन की सप्लाई के उत्ते केंद्रित किया जाना जरूरी है। जिथे मैडिकल साइंस और जिहड़े विज्ञानी ने वो इस तरह के डाटे साडे सामने लैके आ रहे हैं, उत्थे ही मैडिकल साइंस के विज्ञानियां, डॉक्टरां ते होर सेहत सेवावां दे नाल जुड़े हुए कर्मी दिन रात एक करके इस बीमारी दे नाल जूझ रहे हैं। पर उहदे नाल नाल इन्हां दे उत्ते अगर कोई टिप्पणी करे, इन्हां नूं कोई स्टूपिड कवे तो तुहानूं किदां दा लगेगा। खैर जी, योग गुरु बाबा रामदेव जिन्हां नूं असीं सारे जानते हैं, पूरी दुनिया दे विच वो प्रचलित ने। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी मैडिसन के खिलाफ एक अजिहा बयान दे दिता है भी जिहदे नाल सारे सेहत कर्मियों के विच रोस की लहर पैदा हो गई है। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई,
फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, एक वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है, और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के। होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। कोरोना के बाद कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपना आप ही नेगेटिव हो रहा था, उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया। क्या कर लिया? लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए, 25%, 50%, 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है। और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई ली एलोपैथी की, उससे लोगों के भीतर ही एक अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। अब एक तरफ नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी ताकत है, और ये जो बाहर से जो एलोपैथी में सो कॉल्ड जो मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, जो केमिकल वाले विटामिन सी और जिंक, जो केमिकल वाले अलग अलग प्रोटीन डाइट, केमिकल वाले अलग अलग जो है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, और उनसे हो क्या रहा है? उनसे एक बार तो लगता है कि ताकत सी आ गई है, और वो जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, फिर कोरोना के कारण से जो आपस में दोनों में संघर्ष होता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है। माने अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ काम कर रही है। अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ जब काम करती है, तो जो कोरोना के अंदर होता है, कोरोना ये क्या करता है? गलत सिग्नल पास ऑन करता है और अपनी जैसी कॉपी तैयार करता है। कोरोना शरीर में जाकर के बच्चे पैदा नहीं करता, ये मच्छर संतति नहीं पैदा करता वहां, या ये अपने जैसी कॉपी तैयार करता है, सिग्नल भेजता है किसको? हमारे ही बॉडी की कोशिकाओं को। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव अपनियां दवाइयां करके या अपने नਵੇਂ नਵੇਂ उत्पादां करके या फिर अपनी बेतुकीਆਂ टिप्पणियां करके चर्चा का विषय हमेशा बने रहे हैं। सो इस लड़ी तहत बाबा रामदेव वालों एक बयान ये है जिहदे विच उन्होंने एलोपैथी नूं एक स्टूपिड ते दिवालिया साइंस किया है। IMA ने दावा किया कि बाबा रामदेव ने इस वीडियो दे विच ये भी कहा है कि करोना बीमारी के इलाज तो बिना जिन्ने लोगों की मौत हो चुकी है,
ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। IMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ, ਫੈਵੀਫਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚਮਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚਿੱਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੌਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਖਾੜਿਆ ਸੀ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਲੇ ਉਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਯਾਸ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗਬਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਯਾਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ, ਹਾਈ ਅਲਰਟ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਹਲੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਕਾਯਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੇਠਲਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ 26 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰੀ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 166 ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੜੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਹੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਡੇਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਜਗਬਾਣੀ, ਅਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਬਲਕਿ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।